बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम दोस्त अहबाब को फराज अब्बास की जानब से खुश आमदीद। दोस्तों, आज की ये वीडियो देसी बकरियों के कारोबार के मतलब किसी तोहफा से कम नहीं। हम एक नस्ल दर नस्ल गोट फार्मिंग करने वाले किसान के पास मौजूद हैं। इनके पास 70 के करीब बकरियां हैं। ये महाना 50,000 का बकरियों का दूध सेल करते हैं और सालाना 3-4 लाख के बकरे भी फरोख्त कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में देसी बकरियों की खरीदारी के मतलब आगाही हासिल की जाएगी। इनको खुराक में क्या देते हैं, सर्दियों में इनको सर्दी से किस तरह बचाया जा सकता है, इनका क्या खर्चा आता है, क्या नफा आता है, गोट फार्मिंग के मतलब जितने भी कीमती और अहम सवालात हैं उनसे आगाही हासिल की जाएगी। वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फायदा जरूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान की हाल है? अल्लाह का शुक्र है। की ना है जनाब दा? अल्लाह वसाया। भाईजान किन्ने अरसे तो तुसी बकरियां दा काम करदे हो पे? बकरियां तो प्यो दादे तो भी आउंदियां जी, माशाअल्लाह नस्ल दर नस्ल करदे हो पे। जी जी। ते केड़ी बकरियां तुसी रखियां ने इस टाइम? बकरियां सियालकोटी सारियां जिन्हें अरसे तू करदे हो पे सियालकोटी बकरियां दी करदे हो पे? या सियालकोटी बकरी। सियालकोटी बकरी दी की पहचान है? बकरी पछाण है खटियां चीनियां कक्कियां। अच्छा जी। इन्हों देसी भी कहते ने? देसी है, देसी ने। अच्छा, सियालकोटी देसी। आउं जो होंदियां बड़ियां वड्डियां नहीं, छोटियां होंदियां ने, ना बहुत कद वड्डे ते ना छोटे। ते माशाअल्लाह इस टाइम किन्ने जानवर ने तुहाडे कोल? जानवर माशाअल्लाह है कोई 70-75 होने। 70-75 जानवर ने जी। किन्नियां बकरियां ते किन्ने बकरे ने? बकरे को 10-15 ने, दूजियां बकरियां अक्सरियत बकरियां दी है जी। ते बकरियां रखन दा तुहाडा मकसद की है? तुसी इन्हां दा दुध सेल करदे हो या के बच्चे सेल करदे हो? बच्चे भी दुध भी, बच्चे छोटे नहीं करे दिते, वड्डे करके। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 11 ਮਹੀਨੇ। ਜਿਹੜਾ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ 20,000 22,000। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਦੱਸਿਆ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? 6 ਮਹੀਨੇ। अच्छा, अगर तुम 6 महीने दुध पिलाते हो जी तो तुसी बकरियां दुध बेचण दे हवाले रखियां ते फिर तुहाडा दुध खत्म नहीं हो जाता? एक टाइम ये पींदे ने। अच्छा, एक टाइम चोल ही। एक टाइम चोल ही ते एक टाइम ये पींदे ने। महंगा तो नहीं पैंदा फिर बच्चा? कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों को असीं फिर दुध तुम बचा लेने आ, उन्हां नूं कुछ होर खवाने आ ते बच्चा वो ज्यादती है, बहुत वड्डी ज्यादती। ठीक है, यानी अपना फायदा ही नहीं देखना चाहिए, जान दा भी फायदा देखना ते फिर साडा फायदा। ठीक है, जा दुध नो सरस। ठीक है जी। अच्छा, तुहानूं एक सवाल पूछना चाहांगा कि तुहाडियां बकरियां देसी ने सियालकोटी ने जी, तुहानूं ए पसंद ने या इस इलाके च कामयाबी है ने? कामयाबी है। इन्हां च की खूबी है क्या दूसरियां नाल बेहतर ने? बेहतर ये ने इधर इस इलाके दियां ने। अच्छा, खांदियां पींदियां चंगा ने। अच्छा, इधर बीमार घट होंदियां। अच्छा, वो बकरियां उधर आउंदियां ने, इधर आके नहीं वफा ही नहीं करदियां, पालदियां नहीं। कदी तजर्बा कीता जे? तजर्बा हुण एक बकरी विच लिया के छड्डी। अच्छा, ते कोई नहीं लिसी भी कोई नहीं नहीं सेट हुंदी जी। कदी कोई बकरा वगैरह उधरों लियांदा है? बकरा लियांदा उधर भावल नगर तो जाके। किन्ने दा? पौने 2 लाख दा। पौने 2 लाख दा चल गया ही इत्थे आके? नहीं। की बनया सी? दिनों दिन लिस्सा कमजोर, बड़ी ओदी खुराक भी बड़ी दित्ती। अच्छा। बच्चे ओदे ने सारे। अच्छा, ते हीर ते फिर ओ दे ही छड़िया, ओदा खत्म 2-8,000 महीने। अच्छा, अगू फिर बच्चे 3 रखे ने। यानी साडे एरिया च सियालकोटी बकरियां कामयाब? बकरियां कामयाब। ते इन्हां दी ज्यादा तो ज्यादा दुध दी पैदावार कितनी है फी बकरी? 3 किलो, 4 किलो, 2 किलो, 2.5 एक टाइम दा या 2 टाइम दा? दोवां टाइम। यानी टोटल दिहाड़ी च 4 किलो? 5 किलो भी दे हटदी जेड़ी कोई चंगी बकरी, ओनी फिर सेवा करिए तादी दी। बच्चे नु पिया के या बच्चे तो बगैर? नहीं, बच्चे नु बच्चे दे नाल ही। बच्चे समेत? हां, बच्चे समेत। ते बच्चे नु अगर ना पियाई तो फिर कितना हो जाता है? फिर बकरी दे हिसाब नाल जेड़ी कोई चंगी बकरी 3 किलो 5 किलो तक भी बकरी दूध देंदी, चली जांदी। हां, शाम करिए देंदी। ठीक है। ते असां रखिए ने बाहर दे सिर ते। ठीक है। बाहरों 4 दिन शाम नु आ करे आके सियाल विच कोई पाइए ते वो फिर सानू हिसाब नाल पईयां 2 किलो 2.5 किलो दूध पईयां देंदी बेहतरीन। ठीक है। जो तुसी इन्हां दी सारी दिहाड़ी किस तरह मतलब सेवा करदे हो? जाने सुबह खोल लेने। ठीक है। सारा दिन उन्हें पत्थर पाने। ठीक है। पानी जिथों करो ताजा डाले। हाँ। ते शाम तक 4 दिन रज लेंगे। पत्थर कादे पांदे हो? पत्थर किक्कर, शरी, बेरी मिल जांदी? दरेक और शे पे मिलदी डेरे तो भावें केड़े डेरे जाई लभ जाए। ठीक है जी। अच्छा सर, तुहाडी कोई जमीन अपनी है ना दे चारे वास्ते? ना कोई जमीन तो बगैर ही करदे हो भी? बगैर।
ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਚਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਛੱਟੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ। ਪੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਸਟਾਲਾ ਪਾਲਦਾ, ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਲਈ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਮਟਰ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਟਰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਮਟਰ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਵੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੱਡ ਲਈਦੀ ਪਈਆਂ ਕਦੀ। ਤੇ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਲਾ ਬੜੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਆਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲਿਆ? ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਰਚੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਤੇ ਆਪੀ ਪਿਆ ਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਤੀਸਰੇ ਸਿਆਲ 'ਚ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਬਣਿਆ ਜੇ ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ, ਕਾਲਾ ਤੁੰਮਾ, ਸੌਂਫ, ਜਵੈਣ, ਕਾਲਾ ਲੂਣ, ਵਿੱਚ ਜਵਾਂ ਹਾਲਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮਸਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਧਰੀਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ? ਕਰਾਲੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਦਾਬੜਾ ਲੈ ਲਓ ਸਾਫ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਆਪੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਪਈ ਖਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ? ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਪੱਠਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਣੇ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਲ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਣੇ ਕਣਕ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਣਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਾ ਦਾਣੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮਸਾਲਾ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਿਹਾੜੀ ਪੱਤਰਾਲ ਚੰਗਾ ਪਾਈਦਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ? ਖਰਚੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲਾਇਆ। ਖਰਚੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਈ ਜਾਣ ਕਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਕਿਸਮ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਲ 'ਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੋਂ? ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਲੈ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰੋੜਾ ਪਿਆ ਦਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਡੇਲੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਦੁੱਧ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਰੋੜੇ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮਣ ਦੇ ਹਟ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਰੇਟ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? 65 ਰੁਪਏ। 10 ਜਮਾ 40 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 5 ਕਿਲੋ, ਯਾਨੀ 5 ਕਿਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ 65 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲ ਨਾਲ 5-65 ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕੱਢ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਚੋਖੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 70-80 ਬੱਕਰੀਆਂ 100 ਬੱਕਰੀਆਂ ਜੋ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਕੋਈ 300-400 ਬੱਕਰੀਆਂ ਫੇਰ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ 10 ਹੋਣ ਦੇ 10 ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ ਘਰ ਪੂਰੇ ਦੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਦੇ ਜਾਂਦੀ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ? 2 ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਲ ਸਵਾ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਸੂ ਪੈਂਦੀ। ਸਵਾ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਦਫਾ 2 ਵਾਰੀ ਸੂ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਵਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਡੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੈਡੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਟੈਡੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਟੈਡੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਡਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਜੋ ਪਾਈਏ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਠਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਵੀ ਤੇ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਰੇਟ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਟੈਡੀ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ। ਟੈਡੀ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਔਰ ਇਹ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ 40 ਦੀ, 35 ਦੀ, 30 ਦੀ, ਇੱਥੇ 50 ਦੀ, 55 ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤਨ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਤਾ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲੇ ਉਹ 30 ਦੀ ਵਿਕ ਜੇ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀ ਪਈ ਲੱਭਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹਦਾ ਥਣਵਾਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਬਹਾਨਾ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਥਣਵਾਨਾ, ਬੱਕਰੀ ਕੱਦ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਣਾਏ 20 ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ 20 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੱਜ ਨਾਲ 20 ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਪਾਏ, ਦਵਾਈ ਟੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਦਵਾਈ ਪਿਆਏ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਲਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਰ ਯਾਨੀ 20 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਸਿਆਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਸਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਰੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਏ।
ਸਿਆਲ ਕੱਢਦੇ ਥਾਰ ਲੈ ਸਿਆਲ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸਿਆਲ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਆਲ ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸਾਂਭੇ ਨਾ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ 4 ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੇ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਕਿ ਮੁੱਲ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ। 4 ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਫਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਪਾਣਾ ਜੋ ਅੱਧੋ ਆਦੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਮਸਾਦੋ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਭਾਰਸ਼ਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੁਨਾਫਾ ਫੇਰ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਬੱਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ 13-14 ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਸਾਰੇ ਨਸਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਕਰਕੇ ਨਸਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 70 ਜਾਨਵਰ ਨੇ, 70 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਬੰਦੇ ਸੀ 3 ਜੀ। 3 ਬੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਨੇ? ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ 10-15 ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਰੀਆ ਆਪਣਾ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਆਪਸ ਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ। ਤੇ 70 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ? 8 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ। ਤੇ 8 ਮਰਲੇ ਛੱਤੀ ਹੈ? ਅੱਧੀ ਛੱਤੀ ਹੈ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਓਪਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਧੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਪੱਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਪੱਕੀ ਤੇ ਪਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੱਚੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਛੱਤੀ ਹੈ, 4 ਮਰਲੇ ਛੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅੱਧੀ ਕੱਚੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਪੱਕੀ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਰੱਖੀ। ਅੱਛਾ 2 ਮਰਲੇ ਪੱਕੀ 2 ਮਰਲੇ ਕੱਚੀ? ਨਹੀਂ, 4 ਮਰਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਕੀ ਹੈ, 4 ਮਰਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤੀ ਉਹ 4 ਮਰਲੇ ਵੇ ਜੀ। ਤੇ 4 ਮਰਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 70 ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਐਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 70 ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ? 70 ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਰਾ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਕਰੋ ਹੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਡੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਹਾਰ ਪੱਠਾ ਖਾਣਾ ਦਾ, ਗਰਮ ਵੀ ਠੰਡਾ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਹਰ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਮਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਹ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਹਿਣਾ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੁੰਦਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਵੇੜੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਚ ਲੱਗਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤੀ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਮਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਫਾਸਤੀ ਟੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ। ਆਪ ਵੀ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ ਬੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰੀ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਹੀ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਕੋਈ ਆਂਡਾ ਦੇ ਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਲੋ। ਅੱਛਾ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਵਸਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਚ ਘੋਲ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ? 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਸਾਰ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ? 1 ਚਮਚੀ ਵਸਾਰ, 1 ਚਮਚੀ ਮਿਰਚ। ਠੀਕ, 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ? ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਮ ਪਾਣੀ ਤਾਜ਼ਾ? ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? ਕਈ ਸੁੱਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਚਮਚ ਨਾਲ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਦੇ ਗਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਏ ਨਾ ਗਰਮ ਤੇ ਨਾ ਠੰਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਦੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲੱਭਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਤੇ ਜੇ ਲੱਭ ਜਾਣ ਉਥੋਂ, ਨਾ ਲੱਭਣ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਤੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਜੀ? ਕੀ ਨਾਂ? ਟੈਰੋਟੈਕਸ ਨਾਂ ਇਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਹ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਂਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਹੈਰ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਲੈ ਲਾ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦੀ ਚਰਬੀ, ਲੱਗਦੀ ਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਚਰਬੀ। ਜਦੋਂ ਚਰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੱਪੜ ਚਰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਚਰਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੇਜੂਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ? ਨਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਇੰਨਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜੀ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ? 0341 ਜੀ 64 ਜੀ 77 ਜੀ 963 64 77 963 और कोड है 0341। ठीक है।
ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੋਹਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣ ਜੇ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਿਆਵੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਉੱਥੇ ਮਦਰਸਾ ਮੰਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੱਠਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਫਿਰ ਖੰਗੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਸਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ, ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਦਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਤਾਂ ਨਫਾ ਹੀ ਨਫਾ ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम।